اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ قومی اسمبلی کے ارکان بھی حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ کی 30 نشستوں پر 59 امیدوار مد مقابل ہیں، تو یہ اہم معاملہ ہے۔ سینٹ کی 30 نشستیں ہیں جس کے اوپر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے ارکان حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، پرویز رشید، ایمل ولی خان، حامد خان اور راجہ ناصر عباس سمیت 18 ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کے ارکان بھی حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں، یہ بھی صورتحال ہے، لیکن سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی کے ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، پرویز رشید، ایمل ولی خان، حامد خان اور راجہ ناصر عباس سمیت 18 ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں، یہ صورتحال ابھی غیر واضح ہے۔ مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہ لیے جانے کا تنازعہ حل نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے خبردار بھی کیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہ لیا گیا تو صوبے کی حد تک سینٹ الیکشن ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے معاملے پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے۔ تو سینٹ کی یہ 30 نشستیں ہیں جس پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ قومی اسمبلی کے ارکان بھی حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ کی یہ 30 نشستیں ہیں جن پر 59 کے قریب امیدوار مقابل ہیں۔ انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، پرویز رشید، ایمل ولی خان، حامد خان اور راجہ ناصر عباس سمیت 18 ارکان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے اس کی جو اوور آل تازہ ترین صورتحال تھی، ہمارے کرسپونڈنٹ نے آپ کو تمام ہی اسمبلیوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیا اور بتایا کہ وہاں پر اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے۔ تو اب سینٹ کی جو 30 نشستیں ہیں ان پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت اب شروع ہو گیا ہے، جس میں سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی سینٹ کی 11 نشستوں پر الیکشن ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے صورتحال جو ہے وہ ابھی غیر واضح ہے، جبکہ مخصوص جو نشستیں ہیں ان پر ارکان سے حلف نہ لیے جانے کا جو تنازعہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے خبردار بھی کیا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر منتخب اراکین سے اگر حلف نہ لیا گیا تو صوبے کی حد تک سینٹ الیکشن ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت شروع۔ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے ارکان حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کی جو سینٹ کی 11 نشستیں ہیں ان کے حوالے سے ابھی صورتحال غیر واضح ہے کہ وہاں پر یہ الیکشن ہوگا یا نہیں، کیونکہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر ارکان سے حلف نہ لیے جانے کا تنازعہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے، اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر خبردار بھی کیا ہے کہ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین سے حلف نہ لیا گیا تو صوبے کی حد تک سینٹ الیکشن ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹ کے مناظر ہیں اور دوسری جانب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے یہ مناظر ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت۔ تو سندھ اسمبلی میں کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے سنجے سادھوانی سے۔ جی سنجے، اپڈیٹ کیجیے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سندھ اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ووٹرز جو ہیں وہ اب اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اس وقت پریزائڈنگ افسر جو صوبائی الیکشن کمشنر سندھ ہیں وہ پریزائڈنگ افسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سندھ میں مجموعی طور پر 12 نشستوں پر سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ سنی اسٹاف کونسل کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن انہوں نے وہ ریٹائر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ 12 نشستوں میں سے 10 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوں گے، جس میں 5 جنرل نشستیں، 2 ٹیکنوکریٹ، 2 خواتین، 1 اقلیت کی نشست شامل ہے، جبکہ 1 جنرل نشست پر ایم کیو ایم کا امیدوار کامیاب ہوگا۔ اس طرح 1 نشست پر فیصل واڈا جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ ویسے تو وہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن ان آزاد امیدوار کو ان دونوں جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے لیے اپنے امیدوار
सरफराज राजड़ को रिटायर भी करवाया है। तो ये 12 उम्मीदवार आज सेनेट इलेक्शन में यहाँ से सिंध असेंबली से कामयाब होने का इम्कान है, क्योंकि इनके सामने जो मद्दे मुकाबिल है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सेनेटर्स, वो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट कर रखा है। लेकिन अगर वो इलेक्शन लड़ते भी तो भी उनके पास इतने नंबर्स नहीं थे। सिंध में अमूमी तौर पर जनरल नशिस्त 21 से 22 सूबाई असेंबली के जो मेंबर हैं उनके वोट दरकार हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मजमूई तौर पर टोटल 9 वोट थे, जिसकी वजह से वो एक जनरल नशिस्त भी जीतने की पोजीशन में नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बायकॉट के बाद जो इलेक्शन है वो रस्मी है सिंध असेंबली में, जो इस वक्त जो इसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। सिंध में सेनेट के 12 नशिस्तों के लिए जो इंतखाब हो रहा है वो रस्मी इंतखाब है, और इसके जो नतायज है उसके मुताबिक अब तक जो कैलकुलेशन है उसमें से 10 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, जबकि एक पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडिया कामयाब होंगे। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 117 अराकीन सिंध असेंबली हैं जो अपना वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर जनरल की एक नशिस्त 21 से 22 वोटों पर तकसीम होगी। इस तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास 37 अरकान सिंध असेंबली है जो अपना वोट कास्ट करेंगे। सिंध असेंबली में जो मौजूद जमात इस्लामी के एक रुकन है वो आज भी लगता है कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे। सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी तंजीम से बात कर रहा हूँ, मुझे हालांकि वोट के लिए दरख्वास्त की गई है लेकिन मैं शायद वोट कास्ट ना करूँ। इस तरह जीडीए के अरकान ने अपने ओहदों का, अपने जो एमपीशिप है उसका हलफ नहीं लिया है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने आपस में इत्तेहाद किया, और इत्तेहाद के बाद ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो टेक्नोक्रेट के उम्मीदवार हैं वो लगभग जो है वो 58 वोट लेकर जो वो कामयाब होंगे। इस तरह जो अकलती उम्मीदवार हैं पूंजमल वो 117 से ज्यादा वोट लेकर भारी अक्सरियत यहाँ पर कामयाब होंगे। इस तरह तो पीपल्स पार्टी को सिंध से जो सेनेट की नशिस्तें उनमें इजाफा होगा, और जो देखने में आ रहा है पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्यादातर जो हैं वो वर्कर क्लास के लोग हैं जिन्हों को जनरल नशिस्तें दी गई हैं। इस तरह एक जो है टेक्नोक्रेट की नशिस्त जियो और जंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सरमद अली को दी गई है। संजय, आप हमारे साथ ही रहिए। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहाँ पर जाहिद मशवानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अभी वहाँ पर क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। जी जाहिद, वोट कास्ट किए जा रहे हैं, हम देख सकते हैं। इस्लामाबाद में पोलिंग का आगाज कौमी असम्बली हाल में किया जा चुका है। रिटर्निंग अफसर ने इससे कबल जो बैलेट पेपर है वो तमाम उम्मीदवारों और एजेंटों के सामने सील किया और कहा कि हम ठीक 9 बजे पोलिंग का आगाज करेंगे। 9 बजे पोलिंग का आगाज किया। इस्लामाबाद में बताऊं कि इस्लामाबाद में सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन उम्मीदवार हैं, टेक्नोक्रेट के नशिस्त के लिए नून लीग के सरदार उम्मीदवार हैं, और जनरल नशिस्त के लिए आज़ाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह, जबकि टेक्नोक्रेट के लिए अंसर कियानी के दरमियान मुकाबला इस वक्त जो है उसका आगाज किया जा चुका है, और पहला वोट जो है वो भी डाला जा चुका। वोटिंग का सिलसिला जारी है। जो रिटर्निंग अफसर सईद गुल हैं वो फराइज सरंजाम दे रहे हैं, और पहला वोट नून लीग के साथ वसीम ने पोल किया। अब तक 3 वोट पोल किए जा चुके हैं। इसहाक डार भी इलेक्शन अपना यहाँ पोलिंग हाल में कौमी असम्बली हाल में इस वक्त मौजूद हैं, और ये 9 बजे ठीक ऐलान किया गया था और ठीक 9 बजे पोलिंग का आगाज किया गया है, और ये 4 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। कौमी असम्बली हाल में कोई ज्यादा गहमा गहमी या गर्मा गर्मी नहीं है। इक्का दुक्का वोटर्स जो आएंगे तो वोट डालेंगे, और जब पोलिंग का आगाज किया जा रहा था तो उस वक्त भी कौमी असम्बली का हाल खाली था, और इक्का दुक्का जो वोटर्स थे उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ताहम देखना ही है कि कुछ देर के बाद जब ये माहौल गर्म होगा कौमी असम्बली हाल में तमाम वोटर्स पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो एक सिलसिला इसका बाकायदा जो है वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ताहम जो सेनेट के इलेक्शन के लिए जो एक इंतजार था वो उस जमहूरी अमल का बाकायदा आगाज यहाँ कौमी असम्बली हाल में भी किया जा चुका, और ये मुल्क भर में ये इलेक्शन का जो अमल है ये आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी। और हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करते हैं संजय साधवानी। तो पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाब आज हो रहा है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेनेट में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए पुरुमीद है। तो सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त अब शुरू हो गया है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अनवारुल्लाह काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, एमल वली खान, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास समेत 18 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं।